কাটিগড়া চক্র বিষয়ে আধিকারিক ডক্টর রবার্ট ট্রোলার, কালাইন থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি অভিজিৎ বড়ুয়া ও স্থানীয় জনগণের নিয়ে কালাইন জিপি অফিসে এক জরুরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বিগত 28 ডিসেম্বর কালাইন রানাঘাট রাস্তার সম্মুখে এক স্কুল পড়ুয়ার সড়ক দুর্ঘটনার মৃত্যুকে ঘিরে স্থানীয় জনগণ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। কালাইন বাজারে ফুটপাত দখল মুক্ত করা ও অবৈধ পার্কিং এর বিরুদ্ধেও ক্ষোভ ছিল জনগণের। কাটিগড়া চক্র বিষয়ে আধিকারিক ডক্টর রবার্ট ট্রোলার কথা দিয়েছিলেন যে কালাইন বাজারে ফুটপাত দখল মুক্ত অবৈধ পার্কিং এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে জিপি অফিসে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন আলোচনার মাধ্যমে জিপি সভাপতি মৃদুল কান্তি চক্রবর্তী ওরফে বাচ্চুকে দায়িত্ব দেওয়া হয় যাতে মাইকিং এর মাধ্যমে ফুটপাত দখল ও অবৈধ পার্কিং না করা। কালাইন থানার ওসি অভিজিৎ বড়ুয়া বলেন, 13-14 বছরের ছেলেরা লাইসেন্সবিহীন অটো রিকশা চালান। তাদের অটো রিকশা আটক করলে এলাকার জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিরা ফোন করে সেগুলো ছাড়ানোর জন্য চাপ সৃষ্টি করেন। এগুলো যাতে বন্ধ হয় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়ার অনুরোধ জানান। সভায় কালাইন মহিলা সমিতির সভানেত্রী জুমিলা বেগম বলেন, সচেতন সমাজ গঠনে সবাইকে সচেতন হতে হবে। নিজ নিজ দোকানের সামনে অবৈধ পার্কিং করতে বাধা দিতে হবে। এছাড়া আরো বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়। ইমরুল হোসেন, বদভূয়া রিপোর্ট, আসাম টাইম নেটওয়ার্ক। कल देखूंगा ऑटो से मैं कल देखूंगा और मार्केट से अब जो बोला था एक जगह ना फुटपाथ के उन लोगों को मतलब हटा के उसमें बैठाने के लिए तो मार्केट से किस तरह है, कहाँ है वो बाजार कितना कितना बड़ा है वो बहुत बड़ा है, ऑक्यूपाइड कर रहा है प्रैक्टिकल साइड गोडाउन बना के। ठीक है कल मैं खुद जाके देखूंगा ये तीनों चीज मैं कल जाके खुद देखूंगा। कल ही मैं डिसीजन ले लूंगा। ठीक है कल मैं एक्शन ले लूंगी। और चार चीज है। चौथा चीज है जो फुटपाथ का जो लोग मतलब सब्जी बिक्री कर रहा है और वो लोग क्या मतलब एक बांस लगा के पूरा मतलब वेरेंडा की तरह बनाए वो हटा दिया जाएगा। हाँ ओसी साहब ने बोला कि उसी लाइन का जहाँ मतलब एक्सीडेंट हुआ था तो ओसी साहब ने पूरा मतलब साफ कर दिया। और जितना कलाइन मार्केट में जितना मतलब एनक्रोच किया है वो वैसे क्या बोलता है फुटपाथ हाँ वो साफ हो गया ना। वो तो ओसी साहब ने वो एक्शन ले लिया। ठीक है वो तो हो गया। और नो पार्किंग का जो बोर्ड है हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे लगाना होगा। वो कल आज से डिस्कस देख लेंगे। कल भी हम जाके देख लेंगे कि कहाँ कहाँ नो पार्किंग लगाना होगा। हाँ आप लोग जीपी सेक्रेटरी को आप लोग दे दो नाम पॉइंट दे दो कि कहाँ कहाँ लगाना होगा। हम लोग जाके स्पॉट वेरीफाई करेंगे कि कहाँ का नो पार्किंग बोर्ड लगाना होगा। और नो पार्किंग का जो साइन बोर्ड कौन कौन बनाएगा उसके लिए जीपी बना सकेंगे क्या? कल हम आएंगे, कल हम देखेंगे कितना लगेगा 10 या 15 हम हिसाब करके आपको हम इंफॉर्मेशन देंगे। आप लोग बना लेना साइन बोर्ड। हम उसी साहब के साथ नेक्स्ट डे आके लगाएंगे जब बोर्ड रेडी होगा। ठीक है ये वाला मेन पॉइंट है। आज तक में तो ऐसा तो ऑटो का स्टैंड कैसे बना है? हर ऑटो स्टैंड का तो एक पर्टिकुलर एक जगह कल हम देखेंगे देखेंगे। उस दिन में जब आया था तो हमको एक जगह दिखाई था ना। कल भी आके पॉसिबल है ना नहीं वो कल आके देखेंगे। अगर वो नहीं है तो दूसरा भी हम देख लेंगे। आप लोग पास हमको कोऑपरेट करना। कल मैं जब आऊंगा मैं जीपी सेक्रेटरी को इन्फॉर्मेशन दूंगा। मैं जीपी सेक्रेटरी ऑफिस साहब रेडी फ्री सब वो भी आएंगे और आप लोग वैसे 2-3 भी सामने आएंगे। हम लोग सब मिलकर जाके देखेंगे क्योंकि मैं डिसीजन में अकेला नहीं ले सकता क्योंकि मुझे पता नहीं कि आप लोग का जगह कौन सा। ठीक है ये एक साथ करेंगे। लेकिन जो सब्जी या कोई सभी फुटपाथ में जो बिक्री करता वो और नहीं होगा। और नहीं होगा और सब कर लिया है। ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं होगा। आज से हम लोग पूरा ऐसे एक्शन ले चुका है। हाँ ये दोबारा बिल्कुल नहीं होगा। नो एंट्री का हम कल डिसाइड करेंगे। ठीक है और हम लोग बोला कि सुबह 9 बजे और रात को 9 बजे लोडिंग और अनलोडिंग। आज कोई बाजार स्टेशन से कोई आया है? मार्केट स्टेशन से कोई आया है? कोई बात नहीं। अगर नहीं आया भी हम उसको कल बोल देना उसे भी मिलेंगे और जरूरत तो मैं लेटर भी दे दूंगा। फॉर्मल लेटर भी दे दूंगा अगर जरूरत है तो पहले मैं उससे मिलूंगा। उनको भी बताना है कि वो लोग एनक्रोच करने चाहिए पब्लिक का फुटपाथ। और नंबर 2 लोडिंग अनलोडिंग बिजी समय में नहीं करना है।
करना है तो सुबह करना है 6 बजे को या रात को 9 बजे को, जब ट्रैफिक साफ हो। और अभी जो बोला था पत्थर का गाड़ी, हाँ वो मैं पुलिस और मैं फॉरेस्ट में बात करूंगा, ठीक है, क्योंकि वो तो दूसरा डिपार्टमेंट के, मेरा डिपार्टमेंट के नहीं, तो मैं उनको बोले बाहर पहले मैं बात करूंगा, उसके बाद मैं उनको दूंगा कि स्कूल का समय में ये मतलब रुका सकेगा कि नहीं, ये मैं उनसे कांटेक्ट कर लूंगा, ठीक है। इतना मैं सिर्फ 500 रुपये नहीं था, माटी की गाड़ी थी, माटी की गाड़ी में फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई सा भी जो वो लोग बोलो बड़ा टक से हम लोग आना जाना करते हैं, स्कूल टाइम में उनको रुकाने के लिए मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। প্রবলেম স্টার্ট হচ্ছে, প্রবলেমের তো সলিউশনের রাস্তা আছে, সলিউশন করতে লাগবে, যেরকম হয় মানে সলিউশন করতে লাগবে। এখানে সমস্যা বহুত বেশি, স্টাফের প্রবলেম কিংবা প্রবলেম ওগুলা নিয়ে হলে সমস্যাটা সমাধান করতে লাগবে। কিন্তু আজকে যে ডিসিশন হয়েছে, এই ডিসিশন তো সারা কানাইন এরিয়ার সব মানুষের তো এখন তো জানে না। আমি জিপি প্রেসিডেন্টের একটা রিকোয়েস্ট করে এই ডিসিশন গুলা সব ভালো করে একটা লিখি মাইক দিয়ে অ্যানাউন্সমেন্ট করে গাড়ি একটা নিয়ে যদি 2-3 দিন যদি অ্যানাউন্সমেন্ট করে বাজারে বা এরকম সকল নলেজে যাবো, আর যখন সবাই মানে ইনফরমেশন দিয়ে যাবো, এখন সবাই ইন্টিমেশন একটা পাবো, তারপরে যদি ওই মানুষটা যদি বেআইনি ভাবে গাড়ি রাখে বা বেআইনি কার্যকলাপ যদি করে, যখন ওর উপরে অ্যাকশন নেওয়ার টাইমে কেউ কিছু মার যেতে পারবে। সেকেন্ড কথা এটা হলো যে আজকে এই মিটিং এ যে মানুষ আসে এখানে, আমি খালি আপনাদের মানে সামনে একটা রিকোয়েস্ট থাকে, কোনবাদিন যদি ট্রাফিক রিলেটেড ইস্যু ওই রিলেটেড আমি যদি কোনো মানুষের যদি অটো ড্রাইভারের লাইসেন্স না দিবা না, আমি যদি গাড়ি সিজ করিয়া নিয়ে আসে, আমার খালি কেউ যাতে ফোন করে না। আমি দেখছি সত্যি করে যেদিন ওই ঘটনাটা হয়েছে 26 তারিখ, তারপরে 2-3 দিন পরে আমি একদিন লাইসেন্স নিয়ে এখানে পুরো চেক করছি। চেক করার পরে 3টা ছোট ছেলে যে লাইসেন্স না, আমি বলছি কি যে স্যার আমার লাইসেন্স বাড়িতে আছে, ঠিক আছে বাড়িতে আছে, মোবাইলে হোয়াটসঅ্যাপ দিয়ে আনি আমাদের কাছে, কিন্তু দেখাতে পারছে না। পরে ওর আমি গাড়ি সিজ করিয়া আমি থানায় নিয়ে এসে ওই দিন ওইখানে হাল্লা করে আমার এখানে অল্প আগে এখানে মানে থাকা চেনা জানা মানুষও আমার পরে ফোন করে যে স্যার গরিব মানুষ গাড়িতে ছাড়বে আপনারা না, এটা আপনার কাছে আসবো, আপনারা রেসপন্সিবল একটা সিটিজেন রিপ্রেজেন্টেটিভ, ওর কাছে মানুষ আসবো, আসার পরে ওই মানুষগুলো যাতে আমার ফোন করে না বলে তোর ফোন এটা তুই যেরকম, হ্যাঁ এইটাই হলো মেন কথা। এই নিয়ে আপনারা আমার যাতে ফোন করবেন না, এটা আমার রিকোয়েস্ট। বাকি অটোর জি আছে এখন তো যতদূর সম্ভব, হ্যাঁ এখন সারেও জানে যে ইলেকশন আসতেছে, তার কারণে আমরা কত মানে এক্সট্রা রিপোর্ট সাবমিট করতে লাগে ডেইলি, কত বিজি। এই টাইমেও মানে সারও তো এখনো ফোন আইছে, আমারও কোর্টের থেকে ফোন আইছে, তারপরেও ডেইলি 2 বার হলো আমি কমসে কম যাই ওইখানে, যাই হলো আমি ওখানে ফুটপাতে মানুষের হাঁটাই। তারপরে ওইখানে 2-4টা এরকম ব্যাপারই আছে যে মানে সিধা হয় না, কোনোদিন সিধা হবো না। এখন মন যায় যে ওর বস্তু উঠাই সিজ করে নিয়ে আসতাম, কেউ গরিব মানুষের নিয়ে আসবো, তারপরে আবার এখানে আসি ওর মানে ফ্যামিলি আসে এখানে ঠান্ডা করবো। আজকে একটা মানুষের ফুটপাতের উপরে বাঁধাকপি আর ফুলকপির রাখিয়া তারপরে রেসে বলে ভাত খাওয়া গেছে, বলে আমাদের খিদা লাগছে না কি লাগছে বলে ভাত খাওয়া গেছে ওইখানে। তারপরে ওর যখন ওই পাল্লাটা আমি উঠাই নিয়ে গাড়ি রাখছি, 2-3 চক্কর মাসে আমার সঙ্গেও ভাত একটা দলের মেম্বারও আমার গাড়িটা রাখে আমার মানে ছেড়ে দেন, হ্যাঁ ও আমার সামনে বলছে, আমি দিয়ে দিয়েছি মানবতার খাতিরে, কিন্তু ডেইলি এটাও সম্ভব না। সিভিল সোসাইটি একটা যদি সোসাইটি থাকতে লাগে, যারা সিভিক সেন্স একটা মানুষের থাকতে লাগে, আপনারা নিজেও যদি সতর্ক না হন তাহলে আর অন্য মানুষের সতর্ক করতে পারবেন। এটা আপনারা আমার প্রশাসন আপনার সঙ্গে কিছু ম্যান পাওয়ার কম আছে, একদিনের জায়গায় 2-3 দিন টাইম লাগবে। কোনবা অন্য আগর বক্তায় কইছে যে কি আগের অমুক ছিল, অমুকের টাইমে অমুক ধরনের ভাই, আমিও এক্সকিউজ দিতে পারি। আগে বাড়ির গাড়ি চলতে না, পাথরের গাড়ি চলছে না, ওই টাইমে কেঁচা শাক ফসলের সবজি চলছে না, দামি চলছে না, ওই টাইমে ওইরকম বাজার চলে না, আমিও তো ওরকম এক্সকিউজ দিতে পারি, ওটা আমি দিতে জানো না। গতিকে ঘটনাটা এটাই হলো কি যে টাইম অনুযায়ী সব বস্তু চেঞ্জ হয়ে থাকে। প্রবলেম ডেইলি যেটা প্রবলেম থাকে, প্রবলেমটা সলিউশন করার পরে আবার নতুন প্রবলেম আছে, ওইটাও সলিউশন করতেই লাগে। কিন্তু আপনারা আমার মানে সব সঙ্গে থাকি, ভুল কি হয়েছে ওইটা দেখার, সে সলিউশনের রাস্তাটা বাহির করা, যে স্যার এইটা যদি এরকম করে এইটা এরকম সলিউশন হবে। আজকে যেটা মিটিং আছে মানে প্রেসিডেন্ট সাহেবের রিকোয়েস্ট যে ডিসিশন আছে
একদিন না 2 দিন 3 দিন নিয়েও মানে সুন্দর করিয়া পুরা সারা এরিয়া যাতে সব মানুষের যাতে মাথায় যায় যে না এটা একটা এরকম কাজ হয়েছে, পরে যদি কিবা একটা হয় আমার ইনফরমেশন পাস করে বলে দুইজন স্যারের কাছে আমার অনুরোধ, মানে আচ্ছা দুইজন স্যারের কাছে আমি কই ড্রাগসের কথা নো টলারেন্স, ড্রাগসের ক্ষেত্রে নো টলারেন্স, কোনো ধরনের টলারেন্স কোনো মানুষের যে কালকে যদি ড্রাগসের ক্ষেত্রে যদি কিছু টলারেন্স থাকতো, কালকে কি আমরা গুমরাহ পুলিশের মানুষের অ্যারেস্ট করতাম? আগে তো মেঘালয় পুলিশের মানুষ অ্যারেস্ট করছে ড্রাগস পাওয়ার পরে, আজকে এখন ড্রাগসের সঙ্গে কোনো ধরনের টলারেন্স নেই, নো টলারেন্স। রাস্তায় ধরায় কম, ছোট ভয় বড় পায় না। ছোট বড় যে হোক ড্রাগসের কোনো টলারেন্স নেই। আমরা দীর্ঘ সময় আলাপ আলোচনা করিয়া ব্যাপার রাত্রে তো আমরা আজকে যে নিল যে কোনো মূল্যে কালাইন জঞ্জাল মুক্ত হইতো, ফুটপাত বেদখল মুক্ত হইতো, আর আমরা যেটা সরকারি চৌতর বাজার আছে এটা যাতে কেউ অকুপাইজ করে না রাখতে পারে, ছোট ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা এখানে ব্যবসা করতে পারে, আর এর লোকে আনুষ্ঠানিক ভাবে অ্যাক্সিডেন্টটা কমিয়ে আইব। আমরা সতর্ক রইতে লাগবো, আমরা সাহায্য করতে লাগবো। প্রশাসনের শক্তি সীমিত, মেন পাওয়ার কম লইয়া কালাইন থানার ওসিয়ে ধন্যবাদ জানাই। আমরা আজকের মিটিং এর বাইরোসটা আমরা লিখবো, লিখিয়া এটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দিব, এরপরে আমরা 2 দিন হোক 3 দিন হোক এর ভিতরে আমরা অ্যানাউন্সমেন্ট করবো। আজকে তো এখন সবের কোঅপারেশন লাগবো, একলা প্রশাসনে কিছু করতে পারবে না, একলা কোনো দলীয় বা জনপ্রতিনিধি কিছু করতে পারতো না। সবের যদি সহযোগিতা থাকে খালাইনের জঞ্জাল মুক্ত হইব। খালাইন দুর্ঘটনা প্রবণ, যে বাইরের মানুষের একটা খালাইন গেলে অ্যাক্সিডেন্ট হয়, পিকনিকে যেতে গেলে গতকালকে আমি শুনছি শিলচরের একটা খালাইন দিকে যাবে না, এখানে গেলে অ্যাক্সিডেন্ট হয়। তো অ্যাক্সিডেন্ট প্রবণ জুন মাসে গেছে খালাইন, এটার থেকে আমরা মুক্তি পাইব। আমরা মারা বাচ্চা হারাইতো না, কিন্তু আমরা যদি সতর্ক না হইয়া রাজনীতি করার লাগে যাই নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের লেখা তে কিন্তু হইতো না। পুলিশ প্রশাসনে কাজ করতে গেলে পলিটিক্যাল পাওয়ার খাটাইয়া পুলিশের অফ করানি। আমি বড় নেতা, আমার গাড়ি আমি উড়িব, পুলিশে কিনা করতো, আমি এসপির কাছে বলবো ইয়ার এরকম যাতে আমরা হই না। আমরা পুলিশকে সাহায্য করতে লাগবো, আমরা বাঁচার লাগিয়া, আমরা নিরাপদ হইবার লাগিয়া। আর সময়ের দাবি সময়ে মানুষ পরিবর্তনশীল, আমরা বেশি দিন বাঁচতাম না। তো আমরা যদি সুন্দর, আমরা আগামী প্রজন্মের সুন্দর একটা খেলায় উপহার না দিই, আগামী প্রজন্মের বাচ্চা কাচ্চারা স্কুলে গেলে বাড়ি ফিরে যাবে। তো সবের প্রচুর সময় গেছে, আগামীতে সবের পাইব এই আশা রাখিয়া সবের সার্বিক সহযোগিতা এবং প্রশাসনের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করিয়া আজকের এই সভা এখানে শেষ করলাম।